السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں نعیم زبیری۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے کرونا وائرس کے تناظر میں ترقی کے لیے فنڈز کی فراہمی کے بارے میں ایک ورچوئل تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا ایک عالمی مسئلہ ہے جس سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر کوششوں کی ضرورت ہے۔ وزیر اطلاعات نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کو شکست دینے اور ملک کی معیشت کو چلانے کے لیے قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل کریں۔ پاکستانی برآمد کنندگان کو امریکہ، کینیڈا اور یورپ سے بڑے پیمانے پر فیس ماسک کے آرڈرز موصول ہوئے ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 36 افراد جاں بحق ہوئے، جس سے اموات کی مجموعی تعداد 1260 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ دنیا بھر میں اس وبا سے 3,58,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ عمران خان نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ کراچی طیارہ حادثے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات یقینی بنائیں۔ پاکستان کی طرف سے 1998 میں کیے گئے تاریخی ایٹمی تجربات کی یاد میں آج یوم تکبیر منایا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض انتظامیہ نے آزادی پسند کشمیریوں کو جنہیں پہلے ہی فوجی محاصرے اور کرونا وائرس کی وبا کا سامنا ہے مزید انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانے کے لیے مقبوضہ علاقے میں تیز رفتار انٹرنیٹ سروس کی بندش میں توسیع کر دی ہے۔ چین کے ایک معروف اخبار گلوبل خبردار کیا ہے کہ اگر بھارت نے چین کے خلاف اشتعال انگیزی ختم نہ کی تو اس سے چین اور بھارت کے تعلقات متاثر ہوں گے۔ افغان حکومت نے کہا ہے کہ عید الفطر کے بعد طالبان کے ساتھ جھڑپوں کے باوجود ملک میں جنگ بندی جاری ہے۔ چین کی پارلیمنٹ نے ہانگ کانگ کے لیے ایک نئے سیکیورٹی قانون کی منظوری دی ہے، جس کے تحت علاقے میں چین کی عملداری کو سبوتاژ کرنا جرم تصور ہوگا۔ اور تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا ایک عالمی مسئلہ ہے جس سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر کوششوں کی ضرورت ہے۔ وہ کرونا وائرس کے دنوں اور اس کے بعد ترقی کے لیے فنڈز کی فراہمی کے بارے میں آج اقوام متحدہ کے اعلیٰ سطح کی ایک ورچوئل تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ دنیا جو کہ کرونا وائرس کے باعث ایک جزیراتی صورت اختیار کر چکی ہے، یہ ضروری ہے کہ دنیا کو اب اس مسئلے کو بین الاقوامی سطح پر دیکھنا ہوگا، اور اگر ایسا ہوا تو مجھے یقین ہے کہ اگر ترقی یافتہ ممالک نے مل کر اس مسئلے کے حل کے لیے کوششیں کی تو ہم اس صورتحال سے نکل آئیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے اپنے لوگوں کے تحفظ کی غرض سے سماجی رابطے کم کرنے کے لیے لاک ڈاؤن نافذ کیا، تاہم اس سے لوگوں کو بھوک سے بچانے کے لیے انہیں روزگار کی فراہمی کا ایک اور چیلنج پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے محدود وسائل کے باوجود یومیہ اجرت پر کام کرنے والے اور کم آمدنی والے افراد کو مالی مدد فراہم کرنے کے لیے $8 ارب کی مالیت کا امدادی پیکج دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی اور ترقیاتی پروگرام پر خرچ کی جانے والی رقم کرونا وائرس کے لیے مختص کر دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس نے عالمی معیشت پر برے اثرات مرتب کیے اور پاکستان بھی اس سے نہ بچ سکا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم برآمدات میں کمی کا شکار ہیں، زر مبادلہ کی کمی بھی درپیش ہے۔ ہم اپنی صحت کے فروغ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں کیونکہ کرونا کے باعث یہ سب زوال کا شکار ہیں، اور اس صورتحال کا سامنا تمام ترقی پذیر ممالک کو ہے۔ ہم نے ان تمام شعبوں کی بحالی کے لیے ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے امدادی پیکج کا آغاز کیا، جس کی مالیت $8 ارب بنتی ہے۔ وزیر اعظم نے ترقی پذیر ملکوں کو قرضوں کی ادائیگی میں ریلیف فراہم کرنے پر گروپ 20 کے رکن ملکوں کو سراہا۔ وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کو شکست دینے اور ملک کی معیشت کو چلانے کے لیے قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل کریں۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت تمام بحرانوں سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور پاکستان وزیر اعظم عمران خان کی ولولہ انگیز قیادت میں بہت جلد مشکل دور سے نکل آئے گا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے حوالے سے ہماری حکمت عملی درست سمت میں جاری ہے کیونکہ حکومت اس وبا سے منظم انداز میں نمٹ رہی ہے۔ یہ فیصلہ تو ہو گیا ہے کہ اکانومی چلے گی اور اس کے لیے قواعد و ضوابط بڑے کلیئرلی بتا دیے گئے ہیں۔ ساری پروونشل حکومتیں بھی ان کو بھی پتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اگر آپ انڈیا کے ساتھ کمپیئر کریں یا آپ کسی اور ملک کے ساتھ کمپیئر کریں، ہمارا جو الٹیمیٹلی جو ایک پیمانہ ہے کسی بھی وبا کا، بیماری کا، اس کی ڈیتھ ریٹ سے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری حکمت عملی ہے، جو ہمارے فیکٹس فگرز ہیں، وہ بالکل درست سمت میں ہیں۔
انہوں نے کہا کہ حکومت کورونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال کا روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لے رہی ہے اور اس سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ حکومت ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے بھی تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ حکومت نے ایک بڑا جس طرح کی کووڈ کو ایک خاص منظم طریقے سے ایڈریس کیا، اب اسی طریقے سے ہم ایک جو نیشنل لوکسٹ کنٹرول سیل بنا رہے ہیں۔ ہم نے ابھی جو آنے والا وقت ہے جس میں کہ خاص طور پہ جولائی کے مہینے میں ہمارا یہ خدشہ، ہماری یہ رپورٹ اور ہمارا یہ اندازہ ہے کہ افریقہ سے ایک اس سے بھی بڑی کھیپ ٹڈی دل کی آنے والی ہے۔ اس کے لیے حکومت بالکل تیار ہے۔ پاکستانی برآمد کنندگان کو امریکہ، کینیڈا اور یورپ سے ماسک کے وسیع پیمانے پر آرڈرز موصول ہوئے ہیں۔ یہ بات مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے آج اپنی ٹویٹس میں کہی۔ انہوں نے اسے ایک بڑی پیش رفت قرار دیتے ہوئے اس کامیابی پر برآمد کنندگان کو مبارکباد دی۔ رزاق داؤد نے کہا کہ یہ نئے طبقوں کے لیے وضع کردہ ہماری حکمت عملی کا حصہ ہے۔ مشیر تجارت نے کہا کہ اس پیش رفت سے دنیا کے مختلف حصوں میں مزید آرڈرز کے حصول کے لیے برآمد کنندگان کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 2076 مریضوں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد اس وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد 61,227 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں 22,037، سندھ میں 24,206، خیبر پختونخوا میں 8,483، بلوچستان میں 3,616، اسلام آباد میں 2,015، گلگت بلتستان میں 651 اور آزاد کشمیر میں 219 مریض ہیں۔ اس وائرس سے اب تک 20,231 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں، جبکہ گزشتہ ایک روز میں 36 افراد جاں بحق ہوئے، جس سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 1,260 ہو گئی ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کی وبا سے ہلاکتیں 3,58,000 سے تجاوز کر گئی ہیں، جبکہ اس وبا سے اب تک 58 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ امریکہ میں سب سے زیادہ 1,02,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے، جبکہ برطانیہ میں 37,460، اٹلی میں 33,072 اور برازیل میں 25,697 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ اس وائرس سے اب تک 25 لاکھ سے زیادہ مریض صحتیاب ہوئے ہیں۔ انتہائی افسوس کے ساتھ اطلاع دی جاتی ہے کہ ریڈیو پاکستان کے 2 ملازمین آج کورونا وائرس کے باعث جاں بحق ہو گئے۔ سینئر براڈ کاسٹ انجینئر محمد اشفاق اور اردو زبان کی نیوز ریڈر ہما ظفر اس وائرس سے انتقال کر گئے۔ محمد اشفاق ریڈیو پاکستان کے مستقل ملازم تھے۔ وہ نہایت منکسر المزاج شخصیت، قابل اور فنی مہارت میں بے مثال تھے۔ ہما ظفر کانٹریکٹ بنیاد پر کام کرنے والی نیوز ریڈر تھیں اور گزشتہ 20 سال سے پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن میں قومی خبریں پڑھ رہی تھیں۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تھیں جنہوں نے بیرون ملک سے نفسیات کے مضمون میں PhD کی۔ وہ وقار النساء گرلز کالج راولپنڈی میں سینئر پروفیسر کے طور پر خدمات بھی انجام دے رہی تھیں۔ وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے کورونا وائرس سے سینئر صحافی فخر الدین اور ریڈیو پاکستان کے 2 ملازمین کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ ڈاکٹرز، نرسیں اور پیرامیڈکس کورونا کے خلاف جنگ میں صف اول کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر نے فرائض کی انجام دہی کے دوران شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شبلی فراز نے مرحومین کے درجات کی بلندی اور ان کے اہل خانہ کے لیے اس نقصان پر صبر کی دعا کی۔ سیکریٹری اطلاعات اکبر حسین درانی، ریڈیو پاکستان کی ڈائریکٹر جنرل امبرین جان، قومی نشریاتی ادارے کے تمام ڈائریکٹرز اور عملے نے ادارے کے دونوں ملازمین کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس اور سوگوار خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ ادھر ریڈیو پاکستان کی ڈائریکٹر جنرل نے PBC ہیڈ کوارٹرز میں ایک اجلاس کے دوران متعلقہ عملے کو تمام شعبوں میں احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی تاکہ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ PBC کے عملے کے تحفظ کے لیے تمام حفاظتی اور احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے متعلقہ حکام کو کراچی میں طیارہ حادثے کے واقعے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی، جس میں انہیں حادثے کی جاری تحقیقات میں اب تک کی پیش رفت سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ عمران خان نے کہا کہ تحقیقات کے تمام حقائق اور تفصیلات منظر عام پر لائی جائیں گی۔ وزیر اعظم نے شہید مسافروں کے اہل خانہ کو امدادی رقم دینے کی ہدایت کی۔ عمران خان نے کہا کہ ان کے گھروں اور املاک کے مالکان کے لیے بھی ایک پیکج تیار کیا جا رہا ہے جن کی املاک کو حادثے میں نقصان پہنچا۔ کراچی طیارہ حادثے کو ایک بڑا سانحہ قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم مشکل کی اس گھڑی میں غمزدہ خاندانوں کے غم میں شریک ہیں۔ وزیر اعظم نے سول ایوییشن، PIA اور دوسرے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ وہ فضائی سفر کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کریں۔
हवाबाजी के वजीर गुलाम सरवर ने कहा है कि पीआईए के तैयारे को पेश आने वाले हादसे की अबूरी तहकीकाती रिपोर्ट अगले महीने की 22 तारीख को काबीना के सामने पेश की जाएगी। आज इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग से खिताब में उन्होंने कहा कि तहकीकाती अमल आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना होगा और किसी किस्म के असर रसूख और दबाव से पाक होगा। हवाबाजी के वजीर ने कहा कि रिपोर्ट में सानहे के जिम्मेदार किसी भी शख्स को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि तहकीकाती बोर्ड को किसी भी फरीक को किसी भी वक्त तहकीकात में शामिल करने का इख्तियार होगा। वफाकी वजीर ने कहा कि तैयारे की गुफ्तगू और डाटा रिकॉर्डर को रिकॉर्ड करने वाले आलात तलाश कर लिए गए हैं, जिनकी मजीद जांच और तज्जिए के लिए एयरबस की टीम फ्रांस लेकर जाएगी। गुलाम सरवर ने कहा कि डीएनए टेस्ट के बाद 51 मैयतों की शनाख्त कर ली गई है और वो वरसा के हवाले कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि बकिया मैयतें मुख्तलिफ सदखानों में रखी गई हैं और उनका डीएनए टेस्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत जाँ बहक होने वाले हर शख्स के वरसा को 10 लाख रुपए की इमदाद देगी। उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस की रकम इसके अलावा होगी। पाकिस्तान की तरफ से 1998 में किए गए तारीखी एटमी तजुर्बात की याद में आज यौम तकबीर बनाया गया। भारत की तरफ से एटमी तजुर्बात की जारहियत के जवाब में अपने दिफा में किए गए एटमी धमाकों ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। इन धमाकों के नतीजे में पाकिस्तान आलम इस्लाम की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बना। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और एटमी ताकत की हैसियत से ज़ब्त तहम्मुल और ज़िम्मेदारी हमारी पहचान रहेगी। उन्होंने यौम तकबीर के मौके पर आज इस्लामाबाद में वीडियो सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि हम खित्ते में एटमी हथियारों की दौड़ की मुखालफत करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजी के एतबार से ज़िम्मेदाराना रवैये पर मबनी तजावीज़ पर अमल दरामद के ज़रिए अमन व इस्तेहकाम के लिए अपने अज़्म का मुज़ाहरा किया है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमन व इस्तेहकाम की हमारी ख्वाहिश से किसी को किसी किस्म की गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए और हम किसी भी जारहियत के खिलाफ मौसर अंदाज में अपना दिफा करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत की तरफ से कंट्रोल लाइन पर कशीदगी में इजाफा, जंग बंदी माहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ और सरहद पार से दरअंदाजी के इल्ज़ामात का मकसद भारतीय काबिज़ फोर्स की तरफ से मकबूजा कश्मीर में की जाने वाली इंसानी हकूक़ की संगीन पामालियों से दुनिया की तवज्जो हटाना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत के गुज़श्ता साल 5 अगस्त को किए गए गैर कानूनी और एक तरफ़ा इक़दामात जम्मू और कश्मीर की बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा हैसियत को तब्दील करना और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों, अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और दो तरफ़ा माहदों की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी करते हुए मकबूजा इलाक़े की आबादी के तनासब को तब्दील करने की कोशिश थी। उधर रेडियो पाकिस्तान के खबरों और हालात हाज़िरा के चैनल के साथ आज एक इंटरव्यू में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत अपने मज़मूम अज़ाइम पर अमल करते हुए खित्ते के अमन को ख़तरे में डाल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी माहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत के ख़तरनाक अज़ाइम अब आलमी बिरादरी के सामने भी वाज़ेह हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और हमारे किसी मुल्क के ख़िलाफ़ जारहाना अज़ाइम नहीं हैं। ताहम उन्होंने कहा कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर शिबली फराज ने कहा है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुल्क और इसके अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती का ज़ामिन है। उन्होंने आज यौम तकबीर के सिलसिले में एक ट्वीट पैगाम में कहा कि आज के दिन पाकिस्तान ने उम्मत मुस्लिमा की पहली जौहरी ताकत बनने का एज़ाज़ हासिल किया। उन्होंने कहा कि कौमी वक़ार और सलामती हमारे लिए मुक़द्दम है और मुल्क के दिफा और तरक्की के लिए कौम मुत्तहिद है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान को एटमी मुल्क बनाने में एक नस्ल की जद्दोजहद और मेहनत कार फरमा है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को कामयाबी से एटमी दिफाई सलाहियत हासिल करके खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बहाल किया था। यौम तकबीर के मौके पर एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफवाज इस सलाहियत को एक ख्याल से हकीकी शक्ल देने वालों, खुसूसन साइंसदानों और इंजीनियर्स को सलाम पेश करती हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ज़राए इब्लाग पर जोर दिया है कि वो कौम की तामीर के लिए समाजी आदाब और अक़दार को फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा करें। वो इत्तलात और नशरियात के वज़ीर शिबली फराज और इत्तलात और नशरियात के मुआविन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा से गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने इस्लामाबाद में आज उनसे मुलाकात की। सदर ने कहा कि ज़राए इब्लाग का अवाम में आगाही पैदा करने के हवाले से अहम किरदार है और उन्हें अवाम को सेहत, तालीम और खुसूसन ख़वातीन के वरासती हुकूक़ जैसे मुख्तलिफ समाजी मामलात से मुताल्लिक़ शऊर बेदार करने पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। सोशल मीडिया से मुतालिक डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि यह तब्दीली का पेश ख़ैमा है और इसे माशरे में हम आहंगी और कौमी जज्बे के फ़रोग़ के लिए मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। सदर ने सेनेट का इजलास आइंदा माह की 5 तारीख को तलब किया है। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने कहा है कि भारतीय इंतहा पसंद हुक्मरान खित्ते में कशीदगी के जिम्मेदार हैं।
मुख्तलिफ निजी चैनल्स और मीडिया से इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय हुक्मरान कमज़ोर को दबाने और ताकतवर के सामने घुटने टेकने के आदी हैं। मसूद खान ने कहा कि गुज़श्ता 72 साल से निहत्ते और पुरअमन कश्मीरी अवाम के कत्लेआम और पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की धमकियों की तरफ आलमी बरादरी की अदम तवज्जुही से भारतीय जुनूनी रहनुमाओं की चीन और नेपाल को चैलेंज करने की हिम्मत बनी। ताहम चीन ने मुतवाज़न जवाब दिया। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि इस कशीदगी से दुनिया को मसले कश्मीर समेत तनाज़ात के पुरअमन और सिफारती हल की अहमियत का अंदाज़ा होगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज़ इंतज़ामिया ने आज़ादी पसंद कश्मीरियों को, जिन्हें पहले ही फौजी मुहासरे और कोरोना वायरस की वबा का सामना है, मज़ीद इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने के लिए मकबूजा इलाके में तेज़ रफ्तार इंटरनेट सर्विस की बंदिश में तोसी कर दी है। मकबूजा इलाके के महकमा दाखिला की तरफ से जारी एक हुक्मनामे में कहा गया है कि इंटरनेट सर्विस पर पाबंदी आइंदा अहकाम तक जारी रहेगी। भारत में नरेंद्र मोदी की फिस्ताई हुकूमत ने गुज़श्ता साल 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी और लॉकडाउन के नफाज के बाद मकबूजा इलाके में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विसेज मुअत्तल कर दी थीं। उधर अमरीका में कायम ह्यूमन राइट्स वॉच समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले इंसानी हकूक़ के 48 बैनुल-अक़वामी ग्रुपों ने आलमी इदारे सेहत के नाम एक मुरासले में ज़ोर दिया है कि वो कश्मीर में इंटरनेट सर्विस की बहाली के लिए भारत पर दबाव बढ़ाए। इंसानी हकूक़ के इन बैनुल-अक़वामी ग्रुपों ने आलमी इदारे सेहत को बताया कि जम्मू कश्मीर के अवाम तेज़ रफ्तार इंटरनेट की बंदिश की वजह से कोरोना वायरस के बारे में मालूमात हासिल नहीं कर पा रहे। चीन के एक मारूफ अखबार ग्लोबल टाइम्स ने खबरदार किया है कि अगर भारत ने चीन के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी ख़त्म न की तो उससे चीन और भारत के ताल्लुकात मुतासिर होंगे और मामलात डोकलम में पैदा होने वाली कशीदगी से भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। अखबार ने, जिसमें कौमी नुक्ता नज़र से बैनुल-अक़वामी मसाइल पर तबसरे होते हैं, आज लिखा कि गुज़श्ता कशीदगी के बरक्स ताज़ा सरहदी तनाज़ा किसी सानहे की वजह से पैदा नहीं हुआ, बल्कि ये खित्ते में सरहद उबूर करने से पैदा हुआ है। अखबार ने लिखा कि भारत वाज़े तौर पर और यकीनी तौर पर आगाह है कि गलवान वादी चीन का हिस्सा है, ताहम इसके बावजूद भारतीय फ़ौजी इस महीने के अवाइल से ही सरहद पार करके चीन के इलाके में दाखिल हो रहे हैं। अखबार ने मज़ीद लिखा कि भारतीय फ़ौजी जानबूझकर चीनी फ़ौजियों के साथ कशीदगी बढ़ा रहे हैं। अफ़गान हुकूमत ने कहा है कि ईद उल फितर के बाद तालिबान के साथ झड़पों के बावजूद मुल्क में जंगबंदी जारी है। अफ़गान कौमी सलामती के मुशीर जावेद फैसल ने कहा कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं क्योंकि ये एक पेचीदा तकनीकी अमल है जिसमें फ़रीक़ैन के दरमियान अच्छा ताउन ज़रूरी होता है। तालिबान ईद उल फितर पर की गई जंगबंदी में तोसी की हुकूमती अपीलों पर खामोश हैं। उधर फ़रीक़ैन के तर्जुमान ने ट्विटर पर कहा कि तालिबान का एक वफ़द काबुल पहुँचा है जो दोनों तरफ के कैदियों की रिहाई के लिए हुकूमती टीम के साथ मिलकर काम करेगा। अफगानिस्तान के सूबों ज़ाबुल और परवान में झड़पों के दौरान 7 फौजी और 19 तालिबान समेत 26 अफराद हलाक हो गए हैं। सूबे परवान के तर्जुमान के मुताबिक ज़िले में झड़पों के दौरान अफगान फ़ौज के 7 एहलकार और 1 शिद्दत पसंद हलाक जबकि 1 फौजी ज़ख्मी हो गया। उन्होंने कहा कि जनूबी सूबे ज़ाबुल के ज़िले शाहजोए में भी एक फ़ज़ाई हमले में 18 तालिबान मारे गए। चीन की पार्लियामेंट ने हांगकांग के लिए नए सिक्योरिटी कानून की मंजूरी दी है जिसके तहत इलाके में चीन की अमलदारी को सबोताज करना जुर्म तस्वुर होगा। इससे पहले 2800 से ज़ायद नाइबीन ने कौमी अवामी कांग्रेस के 13वें इजलास में हांगकांग के लिए कानूनी निज़ाम के क़याम व बेहतरी और इसके नफाज के तरीक़ाकार की मंजूरी के लिए वोट दिया था, जिसका मकसद कौमी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। रेडियो खबरनामे में मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें आप तक पहुँची और अब पेश हैं खेलों की खबरें। इंग्लिश खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने तहलकाखेज़ इंकशाफ करते हुए कहा है कि भारत वर्ल्ड कप 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ जानबूझकर हारा और पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता रोका। बेन स्टोक्स ने अपनी किताब में इंकशाफ किया कि भारत वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला नहीं करना चाहता था। वो अपने लिए न्यूजीलैंड को आसान हदफ समझ रहा था जिसने उसे सेमीफाइनल में धूल चटा दी। वर्ल्ड कप के हीरो बेन स्टोक्स ने भारतीय टीम की बैटिंग पर भी सवाल उठाए और कहा कि जिस तरह भारत ने बैटिंग की, लगता ही नहीं था कि वो मैच जीतना चाहते हैं। पहले विराट कोहली, रोहित शर्मा और बाद में धोनी की बैटिंग पर उन्हें हैरत हुई। वर्ल्ड कप 2019 के सिलसिले में बर्मिंघम में होने वाले मैच में भारत की जीत पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई हमवार कर सकती थी, ताहम इंग्लैंड से इस मैच में भारत को 31 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। 337 रन के जवाब में भारत 5 विकेट पर 306 रन बना सका। खासतौर पर धोनी और केदार जाधव की बैटिंग पर शुकूक का इजहार किया गया। इंग्लिश ऑलराउंडर ने कहा कि दोनों खासतौर पर एमएस धोनी ने आखिरी 10 ओवर्स में जीत की कोशिश के बजाय विकेट पर रुकने को तरजीह दी और छक्के चौके मारने के बजाय सिंगल्स पर इक्तफा किया।
स्टोक्स के मुताबिक इंडिया ये मैच जीत सकता था। आखिरी 11 ओवर्स में 112 रन दरकार थे, लेकिन इंडियन टीम सिर्फ 81 रन बना सकी। उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली की बैटिंग की हिकमत अमली पर तनकीद की और कहा कि दोनों किसी तरह से प्रेशर डालने पर तैयार नहीं थे और सिर्फ विकेट पर वक्त गुजारा, जिसकी वजह से इंग्लैंड को फायदा हुआ। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट काउंसिल ने कहा है कि मंसूबे के मुताबिक रवां बरस ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 आलमी कप की तैयारियां जारी हैं। काउंसिल के तर्जुमान ने कहा कि आलमी क्रिकेट काउंसिल ने T20 आलमी कप को मौखर करने के हवाले से कोई फैसला नहीं किया और रवां बरस ऑस्ट्रेलिया में होने वाले आलमी कप की तैयारियां मंसूबे के ऐन मुताबिक जारी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ग्रांट ब्रैडबर्न की हेड ऑफ हाई परफॉर्मेंस कोचिंग और सकलैन मुश्ताकी बतौर हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर डेवलपमेंट तकर्रुरी का ऐलान कर दिया है। ये तकर्रुरियां हाई परफॉर्मेंस सेंटर की रिस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा हैं, जिसका मकसद नौजवानों, ख्वाहिशमंद स्पोर्ट स्टाफ और खिलाड़ियों को एक वाज़ेह रास्ता फराहम करना है। दूसरी जानिब 2 साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स के अलावा लम्ब से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने वाले अंसर मलिक को हाई परफॉर्मेंस ऑपरेशन मैनेजर मुकर्रर किया गया है। वो कई मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने का वसी तजुर्बा रखते हैं। PCB एलामिया के मुताबिक तीनों तकर्रुरियां तैनाती के एक मरबूत अमल से गुजरने के बाद की गई हैं। इसमें उम्मीदवारों की जानिब से तैयार की गई प्रेजेंटेशंस और फिर एक आला सतह पैनल का इन उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेना शामिल है। ग्रांट ब्रैडबर्न सितंबर 2018 से कौमी क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच की हैसियत से जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। वो स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम के कोच भी रह चुके हैं। 1990 से 2001 तक 7 टेस्ट और 11 एक रोज़ा मैचों में न्यूजीलैंड की नुमाइंदगी करने वाले ग्रांट ब्रैडबर्न इससे पहले न्यूजीलैंड मेंस ए और अंडर 19 टीमों के कोच भी रह चुके हैं। ग्रांट ब्रैडबर्न लेवल 3 कोच हैं। वो इस नए ओहदे पर मुल्क भर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स में स्पोर्ट्स स्टाफ के मजमूई मयार को बढ़ाने के जिम्मेदार होंगे। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने ओलंपिक क्वालिफिकेशन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। ओलंपिक क्वालिफिकेशन के मुकाबले मार्च अप्रैल में कोरोना के बायस मुलतवी हो गए थे। फेडरेशन के मुताबिक क्वालिफिकेशन मुकाबले 2021 के पहले 17 हफ्तों में मुकम्मल होंगे। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के मुताबिक खिलाड़ियों ने जो पॉइंट्स हासिल किए हुए हैं वो बरकरार रहेंगे। वर्ल्ड फेडरेशन ने कहा कि पॉइंट्स टोक्यो ओलंपिक्स रैंकिंग लिस्ट के लिए कारआमद होंगे। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक्स कोरोना वायरस के बायस अगले बरस तक मुलतवी कर दिए गए थे। इंटरनेशनल अंपायर और खैबर पख्तूनख्वा कबड्डी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद सुल्तान बरी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में कबड्डी के खेल को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सकाफती खेल कबड्डी सूबे के 35 जिलों में खेला जा रहा है और इसकी तरक्की के लिए ज़िली हुकूमतों की जानिब से ज़िली सतह पर भरपूर इक़दामात करने की ज़रूरत है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में कबड्डी के टैलेंट की कमी नहीं बल्कि वसाइल की कमी के बायस ये टैलेंट ज़ाया होने का खदशा है। उन्होंने कहा टैलेंट का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एशियन स्टाइल कौमी टीम में काफ़ी खिलाड़ियों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से होता है। इसके साथ साथ गुज़श्ता बरस ईरान में खेली गई आलमी जूनियर कबड्डी कप एशियन स्टाइल में कौमी टीम में शामिल 6 खिलाड़ियों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था। उन्होंने कहा कि सूबे में ग्रास रूट सतह पर तालीमी इदारों में कबड्डी के मुकाबलों का इनेकाद नहीं हो रहा है। और अब सुनते हैं तिजारती खबरें। हैदराबाद के छोटे ताजरों और छोटी सनतों के ऐवान के सदर राम लोहाना ने बिजली की तकसीम की कंपनियों के कारोबारी सार्फिन को रिलीफ देने के वफाकी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इससे छोटी और दरमियानी दर्जे की कंपनियों को दोबारा तिजारती और सनती सरगर्मियां शुरू करने में मदद मिलेगी जो कोरोना वायरस के लॉकडाउन के बायस बुरी तरह मुतासर हुई थी। उन्होंने एक बयान में कहा कि लॉकडाउन से छोटे ताजरों और छोटे सनतकारों को बड़े माली नुकसान हुए और बिजली के बिलों में रियायत उनके लिए नहायत मददगार साबित होगी। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत पर जोर दिया कि वो छोटी और दरमियानी दर्जे की कंपनियों के लिए एक जामे रिलीफ पैकेज का ऐलान करे ताकि छोटे ताजरों और सनतकारों के नुकसान का इजाला हो सके। रावलपिंडी के ऐवान सनत और तिजारत ने कोरोना के फैलाव की रोकथाम के लिए मौसर अंदाज में आगाही मुहिम के आगाज़ पर जोर दिया है। ऐवान सनत और तिजारत के सदर सबूर मलिक ने कहा कि जुज़वी लॉकडाउन की सूरत-ए-हाल में नरमी के बायस अवाम एहतियाती तदाबीर को नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया बच्चों, नौजवानों और बूढ़े अफराद में आगाही पैदा करने में अहम किरदार का हामिल है।
پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس سی 100 انڈیکس 141 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 33,695 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 194 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر 335 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا۔ رفان میز کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 449 روپے کا اضافہ، جبکہ کولگیٹ پام کے حصص کی قیمتوں میں 50 روپے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ: امریکی ڈالر قیمت خرید 159 روپے 19 پیسے اور قیمت فروخت 162 روپے 91 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 195 روپے 7 پیسے اور 199 روپے 67 پیسے، یورو 176 روپے 86 پیسے اور 179 روپے 42 پیسے، UAE درہم 43 روپے 33 پیسے اور 44 روپے 36 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 82,647 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 48,298 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 15,360 میٹرک ٹن برآمدی اور 32,938 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ تجارتی خبروں کے بعد اب پیش ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ نامور اداکارہ اور گلوکارہ شاہدہ منی نے کہا ہے کہ پاکستانی قوم چیریٹی میں دنیا میں سب سے آگے ہے۔ جب بھی کوئی ناگہانی آفت آتی ہے، پاکستانی قوم دل کھول کر لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کورونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال میں بھی صاحب ثروت شخصیات نے اہم کردار ادا کیا اور حکومت کے شانہ بشانہ لوگوں کی بڑھ چڑھ کر مدد کی۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی بساط کے مطابق مستحق بہن بھائیوں کی مدد کی اور خدا کی ذات سے دعا ہے کہ مجھے اسی طرح توفیق دے اور میں اس کے دیے ہوئے میں سے لوگوں کی مدد کروں۔ نامور اداکارہ زارا اکبر نے لندن میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد دوبارہ سے اپنے پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی اور لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد دوبارہ اپنے زیر تکمیل پروجیکٹ میں حصہ لینا شروع کر دیا ہے۔ نامور اداکارہ ہما علی نے فنکاروں کی بہبود کے لیے کام کرنے والی تنظیم پاک شوبز فرینڈز میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ انہوں نے سینئر اداکار ذوالقرنین حیدر، گوشی خان، شبنم مجید، ملک یعقوب، روبی انم اور اشفاق کاظمی سے ملاقات کی اور فنکاروں کے لیے کام کرنے والی تنظیم پاک شوبز فرینڈز میں شمولیت کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا مجھے اس کاررواں کا حصہ بننے پر فخر ہے۔ سینئر اداکار سہیل احمد نے کہا یہ کہنا درست نہیں کہ کوئی کسی فنکار کو متعارف کراتا ہے۔ جس فنکار میں ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ اپنا آپ منوا لیتا ہے۔ انہوں نے کہا مزاحیہ اداکاری ایک مشکل کام ہے اور ہر کوئی اس فن پر دسترس حاصل نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا میں نے سنجیدہ کردار بھی کیے اور کامیڈی کردار بھی اور مجھے دونوں میں پسند کیا گیا۔ انہوں نے کہا میں آج بھی اپنے سینئرز کا دل سے احترام کرتا ہوں، کبھی خان اور ان جیسے دوسرے سینئر اداکاروں کے سامنے سے گزرنے سے گھبراتا ہوں۔ اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ اب خون میں ہیموگلوبن کی کمی کے لیے ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی اور بہت جلد ایک ایپ کے ذریعے ہی اس کیفیت کو معلوم کیا جائے گا، جسے عام طور پر خون کی کمی کہا جاتا ہے۔ ہیموگلوبن نامی پروٹین کی کمی بیشی خون کی کمی اور زیادتی کو ظاہر کرتی ہے اور اس ضمن میں سافٹ ویئر ڈاکٹروں کو اضافی مدد فراہم کر سکتا ہے۔ اب اسے ایک مختصر ایپ میں سمو کر آزمائش کی جا رہی ہے، جس کے بعد ایپ کا حتمی ورژن پیش کیا جائے گا۔ اسے پارڈووا یونیورسٹی کے پروفیسر ینگ کم اور ان کی ٹیم نے بنایا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ شاید ہمارا سورج ایک چھوٹی کہکشاں کے ہمارے مرکزی کہکشاں ملکی وے سے گزرنے کے بعد وجود پذیر ہوا ہے۔ ماہرین فلکیات کے مطابق ایک چھوٹی سی کہکشاں سیگیٹیرس اربوں سال سے محو گردش رہتے ہوئے ہماری اپنی ملکی وے کہکشاں کے پاس سے گزرتی رہتی ہے۔ اس کے قریب آنے کے عمل سے اس نے خود ملکی وے کی تشکیل میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اب ماہرین نے یہ خیال پیش کیا ہے کہ شاید خود ہمارا اپنا سورج بھی اسی بونی کہکشاں کے اثرات سے وجود میں آیا ہوگا۔ 2 امریکی جامعات نے گردے میں پتھری کا ایک نیا ٹیسٹ وضع کیا ہے، جس کے تحت پیشاب کے ذریعے بہت حد تک درستگی سے گردے میں پتھری کا انکشاف کیا جا سکے گا۔ پینسلوینیا اسٹیٹ یونیورسٹی کے ماہرین نے گردوں میں پتھری کی شناخت کرنے والا ایک نیا قابل بھروسہ ٹیسٹ وضع کیا ہے اور اسے سلپس لیب کا نام دیا گیا ہے۔ اور اب آج کے موسم کی رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہا، تاہم حفظ آباد میں 2 اور سیالکوٹ میں 1 ملی میٹر بارش ہوئی۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کشمیر، اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان اور سندھ میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر ژالہ باری کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت لاڑکانہ 50، شہید بے نظیر آباد، جیکب آباد، موئن-جو-دڑو، دادو، پٹیدن اور سبی میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ۔ ایک بار پھر اہم خبروں کا خلاصہ۔
نے ترقی کے لیے فنڈز کی فراہمی کے بارے میں ایک ورچوئل تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وائرس کی وبا ایک عالمی مسئلہ ہے جس سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر کوششوں کی ضرورت ہے۔ وزیر اطلاعات نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ کورونا وائرس کو شکست دینے اور ملکی معیشت کو چلانے کے لیے قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل کریں۔ پاکستان کی طرف سے 1998 میں کیے گئے تاریخی ایٹمی تجربات کی یاد میں آج یوم تکبیر منایا گیا۔ چین کے ایک معروف اخبار گلوبل ٹائمز نے خبردار کیا ہے کہ اگر بھارت نے چین کے خلاف اشتعال انگیزی ختم نہ کی تو اس سے چین اور بھارت کے تعلقات متاثر ہوں گے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عباس علی بنگش، سپروائزر شعبہ اردو نعمان خواجہ، مدیر ہوم اور فورن ڈیسک مقصود الرحمان، مدیر کھیل اور تجارتی خبریں صوفیہ صدیقی، مدیر سائنس فن اور کوارڈینیشن سید محمد عباس، مدیر اعلیٰ لیاقت سعید، نگران اعلیٰ محمد طارق چودھری۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان، radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔